السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی اسکندر ایاز چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل فیک اینڈ ریئل ایکسپوز۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے بڑا بول بولا یا اللہ کی قدرت سے ٹکرایا وہ پاش پاش ہو گیا۔ انسان لاچار اور بے بس ہے، ہم تو اپنی مرضی کے مطابق اپنی پلک بھی نہیں جھپک سکتے، ایک سانس بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، حتیٰ کہ درخت کا ایک پتا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اس میں مرضی شامل نہ ہو۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے لیکن پھر بھی اللہ کی قدرت کے آگے لاچار اور بے بس ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، فلاسفر اور پامسٹر لوگوں کو عقل، علم و فراست، فصاحت و بلاغت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ اس لیے جس نے بھی اللہ کی قدرت کو للکارا وہ ذلیل ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر مسجود رہنا ہے اور شکر بجا لانا ہے۔ آج میں آپ کو قدرت سے ٹکرانے کا اگر وہ ایسا کفریہ جملہ نہ بولتا تو ٹائٹینک جیسے بڑے جہاز کو آئس برگ جیسی چٹان کچھ نہ کر سکتی، اور نہ سمندری موجیں ٹائٹینک جہاز کا کچھ بگاڑ سکتی۔ 15 اپریل دنیا کے سب سے بڑے بحری حادثے کی یاد دلاتا ہے، جس میں 1500 سے زیادہ افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ تاریخ میں ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1912 میں پیش آنے والے اس حادثے کو اب 99 برس ہو چکے ہیں، اور بحیرہ اوقیانوس کی تہہ میں تقریباً 2 میل کی گہرائی میں پڑے جہاز کے ٹکڑے زبان خاموش سے کئی انکہی داستانیں سنا رہے ہیں، جن میں ہمارے لیے کئی سبق بھی ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسافر بردار بحری جہاز تھا، جس پر 3600 مسافروں کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ جب وہ اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس پر 2223 مسافر سوار تھے، تاہم بعض تاریخ دانوں نے یہ تعداد 2227 بتائی ہے۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1907 میں شمالی آئرلینڈ کے بحری جہازوں کے تعمیراتی مرکز بیلفاسٹ میں 1907 میں شروع ہوئی۔ یہ جہاز وائٹ اسٹار لائن کی ملکیت تھا، جس نے ایک ساتھ 3 بڑے بحری جہاز اولمپک، ٹائٹینک اور گیگانٹک بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ بعد میں گیگانٹک کا نام بدل کر بریٹنک رکھ دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بریٹنک بحری اسپتال کے طور پر استعمال ہوا، مگر ٹائٹینک کی طرح بدقسمتی اس کے بھی تعاقب میں تھی، اور اپنی سمندری زندگی کے صرف 2 سال بعد 1914 میں ابتدائی ڈیزائن میں اس پر جان بچانے والی 32 کشتیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی، مگر بعد میں اسے بہت محفوظ بحری جہاز تصور کرتے ہوئے یہ تعداد گھٹا کر 20 کر دی گئی۔ ایک اور رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ کمپنی نے کشتیاں کم کرنے کے لیے قانونی سکم سے فائدہ اٹھایا۔ کشتیاں گھٹانے کا ایک اور مقصد جہاز کے عرصے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا تھا۔ ٹائٹینک کی لمبائی 883 فٹ تھی، اور یہ دنیا کا پہلا ایسا بحری جہاز تھا جس پر سوئمنگ پول، لائبریری اور تفریحی کے دیگر لوازمات بھی موجود تھے۔ جہاز کے ابتدائی ڈیزائن میں 3 چمنیاں تھیں، مگر بعد میں خوبصورتی کے پیش نظر اس میں ایک کا اضافہ کر کے چمنیوں کی تعداد 4 کر دی گئی۔ ایک فلم میں اس کی 4 چمنیوں سے دھوئیں کے گہرے بادل بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جہاز کے انجن روم سے صرف 3 چمنیاں منسلک تھیں، اور چوتھی چمنی دھوئیں کے لیے نہیں تھی۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے اور آخری سفر پر برطانیہ کی بندرگاہ ساؤتھ ہمپشائر سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس سفر سے کچھ پہلے ماہرین نے کارکردگی کے جائزے کی غرض سے اسے کچھ وقت کے لیے سمندر میں چلا کر دیکھا اور فٹنس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ایک مورخ جو ٹریسی کا اندر پرسکون تھا، تاہم 14 اپریل کی رات کو بحیرہ اوقیانوس کے اس حصے میں درجہ حرارت 0 سے گر گیا۔
इसी रात एक और बहरी जहाज ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र में तैरती हुई बर्फीली चट्टान आइसबर्ग की इतला दी। बाज मोरखों के मुताबिक ये इतला कम अज कम 6 बार दी गई। टाइटैनिक पर वायरलेस का इंतजाम मार्कोनी वायरलेस कंपनी के पास था और इसके ऑपरेटर को ज्यादा दिलचस्पी दर्जा अव्वल और दोम में सफर करने वाले मुसाफिरों के पैगामात भेजने और वसूल करने में थी। चनाचा उसने न सिर्फ आइसबर्ग से मुतल्लिक पैगामात नजरअंदाज किए बल्कि आखिर में तो उसने पैगाम भेजने वाले ऑपरेटर को सख्ती से डांट भी दिया। आइसबर्ग की खबर कप्तान स्मिथ को इस वक्त हुई जब जहाज इसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था। इस वक्त टाइटैनिक तकरीबन 25 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया मगर इसकी रफ्तार ज्यादा थी और फासला कम। चनाचे आइसबर्ग जहाज के दरमियानी हिस्से से टकरा गया जिससे इसमें तकरीबन 300 फुट का शगाफ पड़ गया और जहाज में तेजी से पानी भरने लगा। माहरीन का कहना है कि अगर जहाज सीधे रुख आइसबर्ग से टकराता तो नुकसान इंतहाई कम होता और मुमकिन तौर पर डूबने से भी बच जाता। जहाज की ऐसी साहत रखी गई थी कि निचली 4 मंजिलें डूब जाने की सूरत में भी वो तैर सकता था मगर जब चौथी मंजिल में पानी दाखिल होना शुरू हुआ तो अमले को खतरे की संगीनी का एहसास हुआ और वायरलेस पर मदद के पैगामात नशर किए गए। टाइटैनिक की मदद के लिए पैगामात नशर करने वाला दुनिया का पहला बहरी जहाज था जिसने SOS और CQD डेंजर कम क्विक यानी खतरा फौरन मदद को आए के पैगामात नशर किए। मोरहों के मुताबिक आइसबर्ग के खतरे से खबरदार करने वाला एक नामलूम जहाज टाइटैनिक के करीब सफर कर रहा था और वो मदद के लिए पहुंच भी सकता था मगर पैगामात के जवाब में ऑपरेटर की बदतमीजी से बरहम होकर उसने चुप साध ली और टाइटैनिक के मुसाफिरों और अमले को यह पानियों में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को मुकम्मल तौर पर डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट लगे। जहाज पर मौजूद कश्तियों के जरिए 1178 अफराद की जानें बचाई जा सकती थीं मगर अफरा तफरी के आलम में जब कश्तियां समुद्र में उतारने का सिलसिला शुरू हुआ तो इब्तदाई कश्तियों में गुंजाइश से कम अफराद बिठाए गए जबकि एक कश्ती गफलत के बायस उल्ट गई। इस तरह सिर्फ 705 मुसाफिरों को जिंदा बचाया जा सका। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और खवातीन थीं। दर्जा अव्वल के 94% और दर्जा दोम के 81% बच्चे और खवातीन महफूज रहीं जबकि रवायती तौर पर अमले के 87% अरकान कश्तियों में सवार होकर भाग निकले। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के साथ भी वही सलूक हुआ जो अक्सर औकात तरक्की पजीर ममालिक में गरीबों के साथ होता है। बच्चों और खवातीन को कश्तियों में जगह मिल सकी। डूबते जहाज से रवाना होने वाली आखिरी कश्ती का आखिरी सवार चार्ल्स जोगन था मगर वो कोई मुसाफिर नहीं बल्कि जहाज के अमले का एक रुकन था। टाइटैनिक के हादसे की पहली खबर न्यूयॉर्क के एक अखबार में शाया हुई जिसमें कहा गया था कि जहाज डूबने से कबल तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। मुतासरा खानदानों को कुछ मिला या नहीं इस बारे मालूमात बहुत कम हैं। अलबत्ता कंपनी ने अपनी कश्तियां नया रंग रोगन करके बेच दी और समुद्री तारीख के इस बड़े इंसानी अलमिये पर बनने वाली फिल्म ने 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड मुनाफा हासिल किया। टाइटैनिक फिल्म पर 20 करोड़ डॉलर लागत आई जबकि जहाज सिर्फ 75 लाख डॉलर में बनकर तैयार हो गया था। इस फिल्म के हिस्से में बेहतरीन फिल्म समेत 11 ऑस्कर अवार्ड आए जो एक रिकॉर्ड है। टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने रवानगी से चंद रोज कबल अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह मामूल का सफर है कि इसने अपनी 40 अलमिया नहीं 30 ऐसे कई सानियों से बरी पड़ी है।